सत श्री अकाल प्यारे बच्चों। साडी पिछली वीडियो दे विच असीं शब्द शुद्धि शुरू कीती सी, जिस विच असीं तीजे ते चौथे वर्ग नाल संबंधित अशुद्धियां बारे गल कीती। नन्ने अते नाणे दी वरतों, डाड़े अते येये दी वरतों बारे जाणिया। अज असीं उसे ही टॉपिक नूं अगे शुरू करन जा रहे हां। अज असीं जाणांगे कि होर किहड़ियां गल्लां ने जिन्हां नूं ध्यान विच रख के असीं अपने शब्द जोड़ां नाल संबंधित स्पैलिंग नाल संबंधित गलतियां जिहड़ियां हैगीआं ने उन्हां नूं सुधार सकदे हां। सब तो पहला है पैर 'च पैण वाले वर्ण। सो पंजाबी दे विच 3 वर्ण पाए जांदे ने पैरां दे विच। पुरानी पंजाबी दे विच पुरातन समय दे विच वावा रारा ते हाहा 3 वर्ण पाए जांदे सी, पर अज कल वावे दी वरतों जिहड़ी है पैरां दे विच ओह नहीं कीती जांदी। तो सब तो पहला हाहे दी वरतों। हाहे दी वरतों नन्ना, मम्मा, रारा, लल्ला ते डाड़ा नाल कीती जांदी है। इन्हां अखरां दे पैरां दे विच हाहा पैंदा है। जिवें अन्ना, देखो जे आपां इहदे पैर 'च हाहा नहीं पाउंदे तां अन्ना बनदा है, जद कि पैरीं हाहा पाउण नाल इह अन्ना बन जांदा है। अन्ना मीनस जिसनूं दिखदा ना होवे। मातड़, 11वीं, आलना, राड़ा। सो इन्हां सारे अखरां नाल संबंधित एक एक उदाहरण जिहड़ी है मैं इत्थे तुहानूं दसी है। सो हाहा कित्थे पैना है, किस तरह पैना है, तुसी ध्यान रखना है कि उसकी शेप किदां दी होनी चाहिदी है। जदों तुसी पैरीं हाहा पाउंदे हो ये भी तुहानूं पता होना चाहिदा है। इस दे विच भी तुसी अक्सर गलती करदे हो। ते जिस अखर नूं पैना है उस दे कित्थे के पैर 'च कित्थे पैना है, ये इसका भी ख्याल तुसी रखना है। अगला है रारे दी वरतों। रारे दी वरतों पैरीं संस्कृत अते अंग्रेजी दे शब्दां समय हुंदी है। सो जिहड़े शब्द असीं अंग्रेजी जां संस्कृत तो एज इट एज लैने आ, उन्हां शब्दां दे विच नूं लिखण दे लई असीं पैरीं रारे दी वरतों करदे हां। जिस तरह प्रशन, हरसव, प्रैस, प्रिंट। सो ये संस्कृत जां फिर अंग्रेजी चों लए होए शब्द ने, इस करके इन्हां दे पैरीं रारे दी वरतों कीती जांदी है। सो पंजाबी दे अपने शब्द लिखण दे लई असीं पैरीं रारे दी वरतों नहीं करदे। ये वर्ण सी। उस तो इलावा पैरीं बिंदी दी वरतों भी कीती जांदी है। पैरीं बिंदी वाले वर्णां दी वरतों उदों कीती जांदी है जदों असीं अरबी फारसी भाषा दे शब्द एज इट एज लिखने ने। सो साडी वर्णमाला दे विच ये शब्द अखर जिहड़े ने ओह इन्हां शब्दां नूं अरबी फारसी शब्दां नूं लिखण लई ही लए गए ने। पैरीं बिंदी उन्हां दे लाई गई है। सो इन्हां दी वरतों असीं अरबी फारसी भाषा दे शब्दां नूं एज इट एज साडी भाषा विच लिखण लग्गिआं असीं इन्हां अखरां दी वरतों करदे हां पैरीं बिंदी वाले अखरां दी। जिवें शरबत, शलगम, जरूरी, गज़ल। उस तो बाद लगा मात्रावां दी वरतों संबंधी भी कुछ नियम ने जिन्हां नूं असीं समझ के अपणियां पंजाबी भाषा दीयां जिहड़ियां अशुद्धियां ने उन्हां नूं दूर कर सकदे हां। असीं जाणदे हां कि पंजाबी दे विच 10 लगा मात्रावां हन। मुक्ता, कन्ना, सिहारी, बिहारी, औंकड़, दुलैंकड़, लां, दुलाम, होड़ा ते घनौड़ा। सो इन्हां लगा मात्रावां नूं 3 स्वरां दे विच वंडिया गया है। 3 स्वर साडे ने ऊड़ा, आड़ा ते ईड़ी। सो ये जिहड़े ऊड़ा, आड़ा, ईड़ी ने इन्हां नूं ये 10 लगा मात्रावां वंडियां होईयां ने। सो जिहड़ी लग एक स्वर नूं लगदी है वो दूसरे स्वर नूं नहीं लगदी है। सो ऊड़े नूं जिहड़ियां लगदियां ने वो किन्नियां लगा ने, किहड़ियां ने?
ਔਂਕੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਦੁਲੈਂਕੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹੋੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆੜੇ ਨੂੰ 4 ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਆੜਾ ਮੁਕਤਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਨਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦੁਲਾਵਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਨੌੜਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਦੁਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਨੌੜਾ 3 ਲਗਾ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਊੜੇ ਅਤੇ ਈੜੀ ਨੂੰ 3-3 ਲਗਾ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਆੜੇ ਨੂੰ 4 ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੀ ਸਵਰਾਂ 'ਚ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ। ਪਰ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲਗਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅੰਜਨ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਲਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵੇਗੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਦਾ ਕੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਧਾਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਆਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਧੱਦੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਰਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਆੜਾ ਧੱਦੇ ਕੰਨਾ ਰਾਰਾ ਆਏਗਾ ਆਧਾਰ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼, ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਆਵਾਜ਼ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਜ਼ਾਦ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਵਾਲਾ ਕੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲੀ ਹੈ ਸਿਹਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਜੇਕਰ ਆੜਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲਾਮ ਦੀ, ਆੜੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਏ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਏ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਭਿਆਸ ਦੇਖੋ, ਭੇ ਆ ਸ। ਸੋ ਆੜੇ ਤੋਂ ਕੰਨਾ, ਆਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭੱਬਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਏ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਸਿਹਾਰੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਭਿਆਸ। ਸੋ ਅਕਸਰ ਬੱਚੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਏ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੱਚੇ ਕੀ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਮ ਲਗਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਆੜੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਹਾਰੀ, ਉਸ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਲਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਹਾਹੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਏ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆੜੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਏ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਹਾਰੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਾਹੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਏ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਏ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਹੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਏ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਸ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਹੜਾ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਹੜਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਾਵੇ ਨੂੰ ਲਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਾਹੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਵੇ ਨੂੰ ਲਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਸਗੋਂ ਲਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ, ਸਗੋਂ ਸਿਹਾਰੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਾਹੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਐ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ, ਦੁਲਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ, ਦੇਖੋ ਉੱਪਰਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਹਾਹੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਜੇ ਲਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿਸ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਹਾਹੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਨਹਿਰ, ਨੰਨੇ ਨੂੰ
ਦੁਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਹਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇਗੀ? ਸਿਹਾਰੀ ਹਾਹੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਨਹਿਰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤਤਸਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਸਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਵੇਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਜ਼ਰ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਤਸਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ ਪਿਛੇਤਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਕਾ ਪਿਛੇਤਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਸਮਾਜਕ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਜਿੱਥੇ ਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਿਹਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਹਾਰੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਏ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਿਹਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਂ ਅਤੇ ਦੁਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਲਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਏ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਐ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੁਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਸੈਰ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੱਸਾ ਅਤੇ ਰਾਰਾ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਅੱਖਰ, ਹੈ ਨਾ, ਦੋ ਅੱਖਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲਏ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਮ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ੇਰ ਮਤਲਬ ਕਿਲੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਲਾਮ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਸੈਰ, ਮਤਲਬ ਵਾਕ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਔਂਕੜ ਅਤੇ ਦੁਲੈਂਕੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਜਿੱਥੇ ਊ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਊ, ਉੱਥੇ ਔਂਕੜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਊ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੁਲੈਂਕੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਲਕੀ ਛੋਟੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਊ ਹੈ, ਔਂਕੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਊ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦੁਲੈਂਕੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛ ਅਤੇ ਪੂਛ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਛ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪੂਛ ਟੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ ਜੇ ਹਾਹੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਹੋੜਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਔਂਕੜ ਅਤੇ ਦੁਲੈਂਕੜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਹੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋੜਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਹਣਾ, ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਸੇ ਹੋੜਾ ਹਾਹਾ ਨਾਣੇ ਕੰਨਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਾਹੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੋੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਔਂਕੜ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋਹਣਾ, ਸੱਸੇ ਔਂਕੜ ਹਾਹਾ ਨਾਣੇ ਕੰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਜਦ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਘਨੌੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗੇਗੀ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ? ਉਸੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਹੋੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਘਨੌੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਵਹੁਟੀ, ਵਹੁਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਵੇ ਨੂੰ ਘਨੌੜਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਵਾ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਵਾਵਾ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਟੈਂਕੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ, ਵਹੁਟੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਹੋੜੇ ਅਤੇ ਘਨੌੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ। ਜਿੱਥੇ ਓ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ
ਉੱਥੇ ਹੋੜਾ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਔ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਉੱਥੇ ਘਨੌੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਣ ਤੇ ਧੌਣ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧੋਣ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧੋਣਾ, ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਧੌਣ ਸਾਡੀ ਗਰਦਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਿਆਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਔ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਉੱਥੇ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆੜੇ ਕਰਨਾ ਪਲੱਸ ਊ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਰਿਆਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਲਿਖ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਲਿਖਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਉਣਾ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਘਨੌੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਲਿਖਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਾਉਣਾ ਘਨੌੜਾ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਖੱਖੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕਿਰਿਆਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਘਨੌੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ? ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆੜੇ ਕਰਨਾ ਪਲੱਸ ਊੜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਆ ਓ ਨਾ, ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਲਿਖਾ, ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਨਾਣੇ ਕੰਨਾ, ਲਿਖਾਉਣਾ। ਸੋ ਲਿਖ ਪਲੱਸ ਆ ਪਲੱਸ ਊ ਪਲੱਸ ਨਾ, ਲਿਖਾਉਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਸੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਲੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਉੱਥੇ ਦੁਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆੜੇ ਕਰਨਾ ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੁਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆੜੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ, ਜੱਜਾ ਕੰਨਾ, ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਦੱਦੇ ਕੰਨਾ ਦਾਦ। ਪਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤਤਸਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ ਹੈ, ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਸੇ ਔਂਕੜ ਆੜੇ ਕਰਨਾ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਸੁਆਮੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਮੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਸਾ ਵਾਵੇ ਕੰਨਾ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਆਰਾ ਅਤੇ ਕੁਵਾਰਾ ਹੈ। ਲਗਾਖਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਲਗਾਖਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 3 ਨੇ, ਬਿੰਦੀ, ਟਿੱਪੀ ਅਤੇ ਅੱਧਕ। ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਨੁਨਾਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਨਾਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਸਿਕਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿੰਦੀ ਕੁਝ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿੱਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੁਝ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਿੰਦੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕੰਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਿਹਾਰੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਲਾਮ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਦੁਲਾਮ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹੋੜਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਨੌੜਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿੰਦੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿੱਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੁਕਤਾ ਨਾਲ, ਸਿਹਾਰੀ ਨਾਲ, ਔਂਕੜ ਨਾਲ, ਦੁਲੈਂਕੜ ਨਾਲ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਸਿਕਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 4 ਲਗਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੁਕਤਾ, ਸਿਹਾਰੀ, ਔਂਕੜ ਅਤੇ ਦੁਲੈਂਕੜ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਸਾਡੀ ਲਗਾਖਰ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅੱਧਕ। ਅੱਧਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਵੇਂ ਅੱਖਰ ਵਰਤਣ ਲਈ, ਦੂਹਰੇ ਅੱਖਰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਧਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਧਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ,
ਔਂਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਿਹਾਰੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਲਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤਾ ਨਾਲ ਹੈ ਜੱਗ, ਛੱਪੜ। ਔਂਕੜ ਨਾਲ ਜੁੱਤੀ, ਕੁੱਤਾ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਹਾਰੀ ਨਾਲ ਬਿੱਲੀ, ਇੱਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੁਲਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਧਕ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਐਜ਼ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਇਕੱਠਾ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਇਕੱਠਾ ਹੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧਕ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੰਬੰਧਕ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਸੋ ਸੰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸਦਾ, ਉਸਦਾ, ਇਸਦੀ, ਉਸਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਆਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਤੇ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਉਸ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਲ ਕੇ, ਜਲ ਕੇ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੜਕੇ ਇਕੱਠਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ। ਉਹ ਸੜਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਸੜਕੇ ਮਤਲਬ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੜ ਕੇ, ਉਹ ਜਲ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਲਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।